Yes, welcome back, my dear students. This is the third session of our first chapter, reproduction organisms, in our second PUC biology. And as I told you earlier, this year is one of the turning point in our future life, because this is the year where you are going to select your future education as well as your future life. That is why don't take it easy, be careful, be challengeable. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮುಂದೆ ನೀವು ಇದೊಂದು ಕ್ಲಾಸನ್ನೇ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಬರೀ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಮುಂದೆ CET ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೀರಿ, ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು, ಹೀಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ JEE ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ PUC. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಟೈಮನ್ನು ನೀವು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು CET ಅಥವಾ ನೀಟಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜು, ಒಳ್ಳೆ ಲೆಕ್ಚರಿಂಗು, ಒಳ್ಳೆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ನೀನು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತೀಯ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀನು ಎಷ್ಟನ್ನು ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀಯ, ನೀನು ಎಷ್ಟನ್ನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀಯ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಂಗೆ, ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಂಗೆ, ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ, ಆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಹಿಂಗೆ, ಹೀಗೆಲ್ಲ. ನೀನು ಎಷ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೀನು ಚಾಲೆಂಜಾಗಿ ತಗೊಳ್ತೀಯೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೀಸಿಯಸ್ ಟೈಮ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅವರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಥರ್ಡ್ ಸೆಷನ್. ಸೊ ನೌ we are at sexual reproduction, and today I am going to discuss the future topic of this chapter, that is further topic of this chapter, that is events in a sexual reproduction. Okay, so events of reproduction or sexual reproduction. So adana naviga discuss ಮಾಡೋಣ. Okay, yes, events of sexual reproduction. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿವಿ, ಏನೇನು ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವಂತ. ಆಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿಚ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ a series of events. All those events are grouped based on the fertilization process. So based on that, pre-fertilization events, fertilization events, and post-fertilization events. In the pre-fertilization events, okay, pre-fertilization events. So as far as concerned this pre-fertilization events, as you know that pre means before. Okay, fertilization, all the events that takes place during sexual reproduction before fertilization, prior to fertilization. Okay, so prior to fertilization are all together called pre-fertilization events. The major events are the formation of gametes, that is called gametogenesis. Okay, so gametogenesis, and other one, that is the transfer of gametes in order to fertilize one another. So those are the two important events, gametogenesis and gamete transfer. So as far as concerned this gametogenesis, what is that gametogenesis? One of the most familiar question in your examination. What is gametogenesis? In our biology, it is easy to understand, it is easy to identify or guess the meaning. Gametogenesis. Genesis means production. So production of gamete, that is, this is the process of formation of male and female gametes. The process of formation of male and female gametes is called gametogenesis. As you know that all gametes are haploid in condition. All are haploid in condition, and they are haploid when they are produced mostly through meiosis, and sometimes mitosis also. I discuss a little later. So okay, so gametogenesis andre enanta baritidirri. This is the process of formation of male and female gametes. That is called gametogenesis. So this definition is agta idari. So regarding this gamete, there are, so based on their appearance or based on their shape, we can classify these gametes into homogametes and heterogametes. Okay, homogametes and heterogametes. Homogametes, they are also called isogametes. Yes,
isogametes. While heterogametes, they are also called a that is anisogametes. Anisogametes. Okay. What are homogametes? Homogametes, these are the gametes which appear to be similar in their shape and size. That means gametes that appear similar morphologically and they could not be categorized into male and female gametes. Such gametes are called homogametes. For example, in some algae, like our cladophora, okay, so cladophora, in this algae, so both male and female gametes, they appear similar to each other. No one can categorize them into male and female. Okay, so there is a look at this. This is a male and female gametes. So they are very similar to each other. Okay. Yes. Look at this. These are very similar to each other. Such gametes are called homogametes. For example, in some algae like a cladophora. Then what about the heterogametes? These are the gametes which are morphologically distinct. Morphologically distinct. Okay. Homogametes are gametes that are similar in their appearance which cannot be categorized into male and female gametes. Heterogametes are like these are the gametes which are morphologically distinct. Notlike different ಕಾಣಬೇಕು. For example, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಆ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆಂಥೆರೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್, ಓಕೆ, ಆಂಥೆರೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಸ್ಪೋಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಪೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೈಯರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ. ಇನ್ನು ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಗ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಓವಮ್ ಅಂತೀವಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ usually female gametes, they are bigger. Look at this. So this is the female gamete, usually egg or ovum, it is bigger in size, while the male gamete, that is antherozoid or the sperms, look at this. This is a male gamete. They are similar, very small in size when compared to the female. They can be categorized into male and female. So that means these are morphologically distinct. So in case of human being also, so for example, this is in case of fucus algae. Okay, so fucus. In case of fucus, we can identify like this. Okay, that is also one of algae. Cladophora, that is also algae. So that is for homogametes. This is for heterogametes. In case of humans, for example, this is a human. What you are going to study about this in detail in third chapter. Okay, third chapter is the this is a female ovum. Okay, this is a female. While a male gamete, it is a sperm. Look at this. So sperm, it is a male gamete. Okay. So this is male gamete, sperm. This is also they are morphologically distinct to each other. So such gametes are called heterogametes. In your exam, you may ask what are homogametes. Give example or differentiate between homogametes and heterogametes. So okay, very well. The homogametes are these are the gametes that are similar in appearance morphologically. These are gametes which cannot be identified as similar gametes. They are dissimilar gametes. Okay, homogametes, they are also called isogametes, and their fusion is called isogamy. Fusion of homogametes is called isogamy, and heterogametes, they are also called anisogametes. Their fusion is called anisogamy. So here example, so gametes as in case of cladophora, example as in case of fucus and human being. ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಓಕೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನಿಸಿಸ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕ್ಶುಯಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೆಕ್ಶುಯಾಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೆಕ್ಶುಯಾಲಿಟಿ in plants and animals. Okay, there is a sexuality in organisms, nothing but plants and animals. Okay, yes. Come to the plants. In case of plants, in plants, okay, what are the various terminology we must be familiar regarding this gametogenesis. So we can group the plants based on their production of gametes into 2 major categories. That is homothallic. Okay, homothalous condition and heterothallus condition.
heterothallus condition. Okay, or this homothallus condition also called monoecious condition. Okay, monoecious condition. Here heterothalus condition, that is a dioecious condition. Dioecious condition, or it is also called bisexual condition. Which one? Homothallus. Bisexual condition. Here the terminology, and this one unisexual. Okay, unisexual condition. ಸೊ ಹೆಸರುಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಹೆಸರು ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನೀವು ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೋಮೋಥ್ಯಾಲಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ್ರು ಅದೇ ಪದ, ಮೊನಿಷಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಪದ, ಬೈಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಪದ, ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಟೆರೋಥ್ಯಾಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಹೋಮೋಥ್ಯಾಲಸ್ ಆರ್ ಮೊನಿಷಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ the both male and female reproductive structures present on the same body. Okay, that condition, the condition in which an organism that possesses both male and female structures are in the same body. That condition is called homothallus condition or monoecious condition or bisexual condition. And in case of heterothallus, so it is a quite contrast to that one. That is, this is the condition where an organism possesses only one the sex organ, only one reproductive structure in its body. So that is called a heterothallus condition. So heterothallus condition, it may be either male structure or female structure. That is the dioecious or unisexual condition. Homo means both are similar. So in the same thallus, ಒಂದೇ ಬಾಡಿ ಅಂತ. hetero different thallus ಅಂತ. Monoecious ಅಂದ್ರೆ mono, single. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಂತ. ಡೈಸಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಂತ. ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಥವಾ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಈ ಹೋಮೋ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಅಥವಾ ಮೊನಿಸಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಎರಡು ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಂದೇ ಬಾಡಿಗಿರ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಲೋಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಚಾರ, ಈ ಚಾರ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಚಾರ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಸೊ ಇದೊಂದು ಆಲ್ಗೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಾನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎರಡೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೇಮ್ ಬಾಡಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಏನೋ ಹೋಮೋಥ್ಯಾಲಸ್ ಅಥವಾ ಮೊನಿಸಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ಬಹಳಷ್ಟೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಬೇಕಾಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಕೋಕೋನಟ್ ನೋಡಿ, ಕೋಕೋನಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೋಕೋನಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಕೋಕೋನಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೋಮೋಥ್ಯಾಲಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅರ್ತ್ ವರ್ಮ್. ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅರ್ತ್ ವರ್ಮ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆ, ಅರ್ತ್ ವರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅರ್ತ್ ವರ್ಮ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕುರ್ಬಿಟ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದ್ರೆ, ಕುಕ್ಕುರ್ಬಿಟ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೇ ತರ ಇರ್ತಾರೆ. ಕುಕ್ಕರ್ಬಿಟ, ಎಸ್, ಕುಕ್ಕರ್ಬಿಟ. ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಿನ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಚಾರಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬನ್ನಿ, ಕೋಕೋನಟ್ ಬನ್ನಿ, ಅರ್ಥಫಾರ್ಮ್ ಬನ್ನಿ, ಕುಕ್ಕರ್ಬಿಟ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಂದೇ ಬಾಡಿಯಾಗಿರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಚಾರಾ, ಸೊ ಮೇಲ್ ಆಂಥರೇಡಿಯಂ, ಫೀಮೇಲ್ ಊಗೋನಿಯಂ, both structures are present in the same body. Coconut, the male flowers and female flowers that are present in the same inflorescence of the coconut. And then earthworm, so male structure and female structure, ovaries and testes, they are present in the same body of earthworm, what we have already familiar in first year PEC. And cucurbita, all the cucurbita members. Cucurbita members ಬಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಸ್ಕ್ ಮೆಲಾನ್, ವಾಟರ್ ಮೆಲಾನ್, ಬಿಟ್ಟರ್ ಗಾರ್ಡು, ಹಾಗೇನೆ ರಿಬ್ಬಡ್ ಗಾರ್ಡು ಅಥವಾ ಸ್ನೇಕ್ ಗಾರ್ಡ್, ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಕೇಳಿದಿರ ನೀವು, ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ. ಓಕೆ, ಕುಕ್ಕುರ್ಬಿಟ, ಪೆಪ್ಪೋ. ಓಕೆ, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಕೇಳಿದಿರ, ಆಶ್ ಗಾರ್ಡ್, ಬೂದ್ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಕೇಳಿದಿರಾ. ಸೊ ಆ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ, ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಕೇಳಿದಿರಾ. ಸೊ ಆ ತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕೇಳಿದಿರಾ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪಡವಲಕಾಯಿ, ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಸೋರೆಕಾಯಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇದೇ ಜಾತಿ ಬರ್ತವೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕುಕ್ಕುರ್ಬಿಟ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಅದ್ರಾಗೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಬಾಡಿಗೆ ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮೊನಿಸಿಯಸ್. ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್, ಚಾರಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಊಗೋನಿಯಂ ಆಗಲಿ, ಆಂಥರೇಡಿಯಂ ಆಗಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಕೋಕೋನಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ.
ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ್ವಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಓವರಿಸು ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಒಂದೇ ಬಡೆಗಿರ್ತವೆ. ಕುಕ್ಕುರ್ಬಿಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಸೇಮ್ ಬಡೆಗಿರ್ತವೆ. ಇದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಕಾಮನ್ ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವು ಕೂಡ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಥವಾ ಹೋಮೋಥ್ಯಾಲಸ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ಸ್ ಒಂದ್ರಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಹಾಗೇನೆ ರೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗೇನೆ ಬೇಕಾಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಬೀನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಬೇಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬೀನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಇವರೆಲ್ಲ ಹೋಮೋಥ್ಯಾಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೋಮೋಥ್ಯಾಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಬಾಡಿಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇಮಸ್ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ರಾಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದಷ್ಟು ಕೂಡ ಮೊನಿಸಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಸೆಕ್ಸಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಬಟ್ ಒಂದೇ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ, ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ್ವಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಅದು ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 18th ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಿಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ 14th ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಂಗೆ ಕುಕ್ಕುರ್ಬಿಟದ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅವು ಯೂನಿಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಬಾಡಿಗೆ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದು ಹೋಮೋಥ್ಯಾಲಸ್ ಅಥವಾ ಮೊನಿಸಿಯಸ್. ಹೆಟೆರೋಥ್ಯಾಲಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ವೇರ್ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಸಪರೇಟ್ ಬಾಡಿ. ಯೂನಿಸೆಕ್ಸುವಾಲಿಟಿ ಆರ್ ಯೂನಿಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಆರ್ ಡೈಯಿಸಿಯಸ್. ಈ ಡೈಯಿಸಿ ಬಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೇಕಷ್ಟು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಬನ್ನಿ, ಕಾಕ್ರೋಚ್. ಸೊ ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬನ್ನಿ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಸಪರೇಟ್ ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಬೇಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಸಪರೇಟ್ ಇದಾವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಕ್ ಇದೆ, ಹೆನ್ ಇದೆ, ಪೀಕಾಕ್ ಇದೆ, ಹೆನ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೆಟ್ರೋಥ್ಯಾಲಿಕ್ ಅಥವಾ ಡೈಯಿಸಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಥವಾ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಹುದು. ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಸಪರೇಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಥವಾ ಡೈಯಿಸಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನೀವು ನೋಡಿದಾಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಷ್ಟು ನೀವು ಡೈಯಿಸಿಯಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಪಾಯ ಬನ್ನಿ, ಪಪಾಯ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಪಾಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಪಪ್ಪಾಯ ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾವು ಜೀನೋಗೆಮಿ ಸೊ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೇಳೋಣ. ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಪಾಮ್, ಓಕೆ, ಡೇಟ್ ಪಾಮ್ ಖರ್ಜೂರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇವು ಸಪರೇಟ್ ಇರ್ತವೆ. ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಡೇಟ್ ಪಾಮ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಾಡಿ, ಸಪರೇಟ್ ಬಾಡಿ. ಆ ತರ ಇದ್ರೆ ಇವನ್ನ ನಾವೇನು ಕರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹೆಟ್ರೋಥ್ಯಾಲಸ್ ಅಥವಾ ಡೈಯಿಸಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದೇ ತರ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಷ್ಟಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ಏನೋ ಹೋಮೋಥ್ಯಾಲಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಟ್ರೋಥ್ಯಾಲಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮೇತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಮೊನಿಸಿಯಸ್ಗೂ ಅಥವಾ ಡೈಯಿಸಿಯಸ್ಗೂ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೋಕೋನಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೊನಿಸಿಯಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಈಗ ಪಪ್ಪಾಯ ಇಸ್ ಅ ಡೈಯಿಸಿಯಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸಪರೇಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಪಪ್ಪಾಯ ಇಸ್ ಅ ಡೈಯಿಸಿಯಸ್. ಹೀಗೆ ನೀವು ಬೇಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. Similarly, in case of sexuality in organisms, we have to discuss one more thing here. That is a pistillate flower and staminate flower. Okay, staminate flower, pistillate. Okay, so pistillate flower. So what is a staminate flower and pistillate flower? ಇದರರ್ಥ ಏನಿದು? ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪಿಸ್ಟಿಲೇಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೆಸರಲ್ತಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಮನ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನೇಟ್, ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಇದ್ರೆ ಪಿಸ್ಟಿಲೇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಮನ್ ಇದ್ರೆ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಇರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟೇಮನ್ ಇರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರಬೇಕು. ಅತ್ತಾಗೆ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್. ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಓಕೆ, so unisexual male flowers are called staminate flowers. So the flowers are bearing only stamens. Those are called staminate flowers. Similarly, unisexual female flowers are called pistillate flowers. Or unisexual flowers are that bearing only pistils. Those are called pistillate flowers. ಇದಕ್ಕೆ ಡೈಯಿಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ವಲ್ಲ, ಆ ತರದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಸೊ ಆ ತರ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡೈಯಿಸಿಯಸ್, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಇರ್ತವಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆ ಕೋಕೋನಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೋಕೋನಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬೇರೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೋಕೋನಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಕುಕ್ಕುರ್ಬಿಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಕುಕ್ಕುರ್ಬಿಟ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಕುಕುಂಬರ್, ಬಿಟ್ಟರ್ ಗಾರ್ಡ್, ಆಶ್ ಗಾರ್ಡ್, ರಿಬ್ಬಡ್ ಗಾರ್ಡ್, ಪಂಪ್ಕಿನ್,
ಆಶ್ ಏನು ಆ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟವಲ್ಲ ಆ ಥರದವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ನೇಕ್ ಗಾರ್ಡ್, ಓಕೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅದರೊಳಗಡೆ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಮತ್ತೆ ಪಿಸ್ಟಿಲೇಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸೇ ಬೇರೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೆಮ್ಲೆಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಈ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಆ ಥರದವೆಲ್ಲ. ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂದರೆ ಬೀನ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಬೀನ್ಸ್ ಜಾತಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಡ್ಬೋದು ನೀವು ಯೂಶುವಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ. ಹಾಗೆ ಇವರಾದ್ರೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಬೆಟ್ಟೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಆ ಥರ ಕೋಕೋನಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಮೇಜ್ ಅಥವಾ ಏನು ನೀವು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಜೋಳ, ಅದು ಮೇಲ್ ತೆನೆ ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಸೂಲಂಗಿ ಅಂತ, ಅದು ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸು. ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಕೆಳಗಡೆ ತೆನೆ ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ತೆನೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕಾಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಪಿಸ್ಟಿಲೇಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನೇಟ್ಗೂ ಪಿಸ್ಟಿಲೇಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬನ್ನಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಸೊ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ದೇ ಆರ್ ಐದರ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆರ್ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅದು ಮೊನಿಷಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊನಿಷಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೇಮ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಹರ್ಮೋಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಹರ್ಮೋಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಹರ್ಮೋಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್? ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ಹರ್ಮೋಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್? ಓಕೆ, hermaphrodites means the animals are which possesses both male and female reproductive structure on the same body. Animals are bearing male and female reproductive structure on the same body are called hermaphrodites. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ತರ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅದು ಡೈಸಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಬೇರೆ ಫಿಮೇಲ್ ಬೇರೆ, ಮೇಲ್ ಫ್ರಾಗ್ ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ರಾಗ್ ಬೇರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಸೊ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೋ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೋ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೋ ಯೂಶುವಲ್ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತವೆ. ಈ ತರ ಅರ್ತ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ, ಅರ್ತ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸ್ಪಾಂಜಸ್, ಸೊ ಕೆಲವು ಸ್ಪಾಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೇನೆ ಲೀಚ್, ಓಕೆ, ಲೀಚ್ ಅನ್ನ, ಓಕೆ, ಅರ್ತ್ ವರ್ಮ್ ಈ ತರ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಅರ್ತ್ ವರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಟೇಪ್ ವರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಟೇಪ್ ವರ್ಮ್, ಇವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ಹರ್ಮಾಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಸ್ಪಾಂಜಸ್ ಇದೆ, ಲೀಚ್ ಇದೆ, ಅರ್ತ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಟೇಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇವನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಹರ್ಮಾಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹರ್ಮಾಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, SLET ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು, SLET. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ಸ್ಪಾಂಜಸ್, ಲೀಚು, ಅರ್ತ್ ಫಾರ್ಮ್, ಟೇಪ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ hermaphrodites. ಓಕೆ, yes. Regarding this gametogenesis, it is better to note some important point here. Okay. So as far as concerned is gametes, okay, gametes. So gametes always they are haploid. Okay. So haploid because they are usually produced through the meiosis and set. They consist only one set of chromosomes, either paternal set or a maternal set. If it is male gamete, it has paternal set of chromosomes. It is female gamete, it is called, it has the maternal set of chromosomes. That is why gametes are so haploid in nature. And there are of two types, so that is male gamete and female gamete. Okay, so male gamete and female gametes. Okay, so as I told you, male gametes, those are yes, antherozoids or that is sperms. In female gametes, they are egg or ovum. Those are all haploid in condition. And gametes are haploid, but their parents from which they are produced maybe those parents may be haploid or diploid. So that is important condition. So already mentioned in the first session. So here gametes are produced from the parents. Those parents may be haploid. As in case of a haplontic life cycle like our algae, in such case the adult body dominant phase of the cell life cycle is haploid. That is gametophytic condition. So suppose such a gametophytic parents produce the gametes, they produce only through the mitosis because the body itself is haploid. Then they can produce the gametes only through the mitosis. However, in case of diploid body, that is a sporophyte. If the sporophyte is diploid, then they produce the gametes through meiosis. Okay.
So that is the important point to remember for your competitive examinations. And these gametes, they may be motile or non-motile. Usually male gametes are motile and female gametes are non-motile. Such motile means they move from place to place. Those are called the zoospores or zoo gametes, they are motile gametes. And usually male gametes are stationary. So that is the point to remember here. And these gametes haploid, based on that concept, they may ask so many questions in our examination. Suppose a rice plant, okay. So a rice plant has 12 chromosomes in a female gamete, okay. A rice plant having 12 chromosomes in a female gamete. Then what is the number of gametes in case of male gametes, okay, male gametes, and in case of it's a zygote, and in case of it's the cells, meristematic cells in their seedlings, like that, so many. ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ರೈಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 12 chromosomes in its male gamete. ಸೊ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 12 ಇದಾವಂತೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 12 ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು, ಝೈಗೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು, ಮತ್ತೆ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು, ಅಥವಾ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವುದೋ ರೂಟ್ ಟಿಪ್ ಅಲ್ಲೋ, ಶೂಟ್ ಟಿಪ್ ಅಲ್ಲೋ, ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲೋ, ಸ್ಟೆಮ್ ಅಲ್ಲೋ, ಯಾವ್ದೊಂದ್ರ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರ್ತೋ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಅದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ haploid number ಕೊಡಿ, that is a haploid number, okay. haploid number, that is a n, one set of chromosome. ಆಮೇಲೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿದ್ರೆ 2n ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ಓಕೆ. ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ 2n ಕೊಡಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಬರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 3n ಕೊಡೋರಂತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಹಂಗಾದ್ರೆ 12 ಇದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು, ಓಕೆ. ಇನ್ನು ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆದ್ರೆ ಇದ್ರಾಗ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 12 ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಗ್ಯಾಮೆಟೆ. ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ 12 ಇದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ 12 ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಝೈಗೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವರು ಝೈಗೋಟ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಓದ್ಕೊಂಡು 2n, ಹಾಗೆ 12 into 2 24 ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಬಾಡಿ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಇಡೀ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ 24 ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಆನ್ಸರ್ 12, 24, 24 ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ನೀವು ಬೇಕಾಷ್ಟು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. ಅವ್ರು ಯಾವ್ದೊಂದು n ಅನ್ನೋ 2n ಅನ್ನೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಟೈಮ್ 3n ಇರೋದು ಉಂಟು, ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ 3n ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ, ಓಕೆ. ಇದ್ರ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಆ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಕಣ್ಣಾಡಿಸ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ. ಎಸ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಗೆಮೆಟೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಓಕೆ. So gamete transfer. So after the gametogenesis, where the male gametes or female gametes are produced in their structure, then they have to come to each other for fertilization. So for that purpose, gametes have to transfer. As I told you, the male gametes usually they are motile, and they are able to swim in a medium like water. That is why these gametes, they transfer from their production of origin to reach the opposite gamete. So how could it possible? In case of lower plants and animals, usually they exhibit external fertilization, where male gametes they swim in the water medium and reach the female, and fertilization will occur. That is why in case of algae, bryophyta, pteridophyta, so they need water medium for the gamete transfer purpose. However, in case of higher animals and plants, this process is taken place only by the transfer of or pollination in case of flowering plants. In case of flowering plants, there is the technique called pollination. So pollination, you are going to discuss about pollination in second chapter in detail. So that is the process, pollination, okay. So pollination is the process of a transfer of pollen grains from anther to stigma. That process is called pollination. You are discussing about that. So the different type of pollination, that is autogamy, heteronogamy, xenogamy, and various pollinating agents like abiotic and biotic factors. All those things are discussing in the second chapter, okay. So this is a gamete transfer. So during this process, most of the male gametes they fails to reach the female gamete. So that is why
most of the male gametes, they come to an end, so with a death. That is why, so the male gametes are to be produced in large number. That is the most of the organisms, they produce several thousands of male gametes. Why? Give reason. Because so most of the male gametes fails to reach the female gamete. To compensate this loss, to compensate the loss of male gametes while reaching the female gamete, they have to produce several thousand male gametes. So that is important thing. So this is about gamete transfer. Okay, ಹಾಗೆ ಲೋಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮೀಡಿಯಂ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಹೈಯರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ so the intercourse going on between male and female, that is discussed in case of third chapter, human reproduction. This is all about the first stage, gametogenesis and gamete transfer. That is the pre-fertilization events. Agar pre-fertilization events ke give a brief note on pre-fertilization events andre ನೀವು ಅವಾಗ ಸೊ ಪ್ರಿಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಎರಡು ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್, ವೆಟ್ರೋಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್, ಪಿಸ್ಟಿಲೇಟು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಗೀತು, ಫಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್. ಎರಡನೇದು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇನ್ನೇನಿದೆ, ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾವೋ, after meeting the male and female gametes, they undergo fusion. That fusion of male and female gametes. So the process of fusion of male and female gametes is called fertilization, or it is also called syngamy. It is also called syngamy. So the term fertilization and syngamy, they are used one or other as alternative words, of course. So almost similar meaning. However, what is syngamy or fertilization? This is the process of fusion of male and female gametes to form zygote. So that is called fertilization. So ಈ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾಗಿರ್ಲಿ, ಎರಡು ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ರೀಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಕೊಂದು ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದು. ಇದರ ಔಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು? ಝೈಗೋಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಪಾರ್ಥೆನೋಜೆನೆಸಿಸ್. Parthenogenesis. Yes, this is also one frequently asking question in our examination. Parthenogenesis ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಥೆನೋ ಕಾರ್ಪಿ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಪಾರ್ಥೆನೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಥೆನೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾದ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಫೀಮೇಲ್ ಎಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ನ್ಯೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಥೌಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. That is called parthenogenesis. So come to the rotiferans. Some rotiferans. Okay, rotifers ಅಂತ ಇದಾವೆ. ಸೊ ರೋಟಿಫೆರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಗುಂಪಿನ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥೆನೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಹುಟ್ಟೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಡಲ್ಟ್ ರೋಟಿಫೆರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ಹನಿ ಬೀಸ್ ನೋಡಿ, ಹನಿ ಬೀಸ್ ಅದ್ರಿಗೂ ಮೇಲ್ ಬೀಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಹನಿ ಬಿ, ಸೊ ಅದ್ರಿಗೆ ಮೇಲ್ ಹನಿ ಬೀಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಡ್ರೋನ್ಸ್ ಅಂತ. ಅವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹನಿ ಬೀಸ್ ಇದಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಮ್ ಲಿಸರ್ಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಲಿಸರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸಮ್ ಲಿಸರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಟರ್ಕಿ. ಸೊ ಇವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಆಗ್ತಾನೆ ನಾವು ಹರ್ಮಾಪ್ರೊಡೈಟಿಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ನೆನ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಪಾರ್ಥೆನೋಜೆನೆಸಿಸ್ಗೂ ಕೂಡ ರೋಟಿಫೆರ್ಸ್, ಹನಿ ಬೀಸು, ಲಿಸರ್ಡ್ಸ್, ಟರ್ಕಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ಕಿ ಕೋಳಿ ಅಂತಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಫೀಮೇಲ್ ಎಗ್ ಇಡುತ್ತೆ, ಅವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಡಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಹನಿ ಬೀಗ್ ಬನ್ನಿ, ಹನಿ ಬೀನಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಡೀ ಬಿ ಹೀವ್ನಲ್ಲಿ. ಅದು ನೂರಾರು ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಫಿಮೇಲ್ ಬೀಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ, ಕೆಲವಂಗಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಗ್ಗಳೇ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಹೋಗಿ ಮೇಲ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಜೊತೆ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ. ಫಿಮೇಲ್ ಎಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹನಿ ಬೀಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಮೇಲ್ ಬೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡ್ರೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಬೇಕಾಷ್ಟು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ನಡೆಯೋದುಂಟು. ಸೊ ವೇರ್ ದ ನ್ಯೂ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಿಮೇಲ್ ಎಗ್ ವಿತೌಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಫೆನಾಮಿನನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಥೆನೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಕಾರ್ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೂಟ್ ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಓವರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಫ್ರೂಟ್ ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್.
ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದೋಣ. ಪಾರ್ಥೆನೋಕಾರ್ಪಿಕ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ. ಬನಾನಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ತರದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥೆನೋಜೆನಿಸಿಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನಪಿಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಪಾರ್ಥೆನೋಜೆನಿಸಿಸೇ ಬೇರೆ, ಪಾರ್ಥೆನೋಕಾರ್ಪಿನೇ ಬೇರೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೋಟಿಫೆರೆನ್ಸ್, ಹನಿ ಬೀಸು, ಸಮ್ ಲಿಜಾರ್ಡ್ಸ್, ಸಮ್ ಟರ್ಕಿ, ಸಮ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಟರ್ಕಿ, ಇವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾರ ಅಥವಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಡೆ ಸೊ ಇವನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೋಟಿಫೆರೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ರೊಟ್ಟಿ, ಹನಿ ಬೀಸ್ಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಲಿಜಾರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ನೇನು ಹಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಟರ್ಕಿ ಕೋಳಿ ಗೊತ್ತೈತೆ. ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ, ಟರ್ಕಿ ಕೋಳಿ ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿನ ಅದ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಹಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ ನೋಡಿ ವಾಪಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸುಲಭ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು ಅಂತ. ಕನ್ಸರ್ನ್ ದಿಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ವೇರ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ ಆರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಕ್ಕರ್. ವೇರ್ ಡಸ್ ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ ಅಕ್ಕರ್? ಸೊ ಈ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾರೆ ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ ನಮಗೀಗ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, this syngamy, it may occur either inside the body, that is usually female body, or outside the body. If it occurs outside the body, that is called external fertilization. So external fertilization. Yes, external fertilization. If it occurs within the female body, then it is called internal fertilization. So what is external fertilization? First and foremost, external fertilization, this is the fusion of male and female gametes that takes place outside the body. The fertilization that occur outside the body, like in the water medium. Okay, outside the body in the medium like water. So that is called external fertilization. In case of lower animals like our amphibians, fishes, bryophytes, algae, in such case, external fertilization is most common type of a fertilization. While the fertilization, if it takes place inside the body, that is called internal fertilization. The fertilization that occur inside the body is referred as the internal fertilization. So what is the difference between these two? That is one important question for examination. External fertilization and internal fertilization. External fertilization, here the fertilization takes place outside the body. It occurs outside the body in the water medium, like, or in the medium like water. So that is one point, important point you have to note. Second one, here both the male and female partners should show highly synchronized manner. Okay, they have to show synchronized to each other. Okay, synchronized. So synchronized means they have to release their gametes in the same time. So it must be sync to each other. That is a synchronized. Okay, so therefore here both the male and female, they have to show great synchronize. Okay, ಎರಡು ಕೂಡ great synchronize ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. That means they show the same time production releasing. So therefore, in case of external fertilization, the organs should show great synchronizer between the sexes. So that is important. On third one, they have to produce large number of gametes. They have to produce several thousands of gametes because most of the gametes they fail to reach the female gamete. Therefore, in order to compensate that loss, they have to produce large number of gametes. And at the same time, because they release a large number of, they produce a large number of offsprings. Produce large number of offsprings. Breakfast offsprings and ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವು ಬೇರೆ ಲಾಸ್ ಆಗೋ ತಪ್ಪಿಸಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಹುಟ್ಟೋದು ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಜನರೇಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಫ್ಯೂಸನ್. ಇನ್ ಈಚ್ ಸೈಕಲ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್. ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, here offsprings are highly vulnerable, extremely vulnerable to their predators. So extremely, okay, offsprings are extremely vulnerable to predators. So idu ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Here the newly produced young ones, new offsprings are extremely vulnerable to their parents in order to get ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಎನಿಮೀಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ವಲ್ನರಬಲ್ ಟು ಪ್ರೆಡೇಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ಷಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳೇನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕೇರ್ ಇರಲ್ಲ.
ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕೇರ್ ಇರಲ್ಲ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿರಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ನಡೆದು ಎಲ್ಲ ಬೆಳೀತಿರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಟಾಟಾಯ್ಸ್ಗಳು ಮೊಟ್ಟೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಸನ್ ಎಲ್ಲ ಟಾಟಾಯ್ಸು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಹೊರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಗುಂಡಿ ತೊಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮರಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಗಟ್ಲೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಗುಂಡಿನ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ವರ್ಷ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಮುಗಿದು ಹ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗಿ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಏನ್ ಟಾಟಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಸ್ಕೊಂಡು ನೀರನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದು 10 ಮೀಟರ್ ಒಂದು 12 ಮೀಟರ್ ನೀರು ರೀಚ್ ಆಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೂರಾರು ವಲ್ಚರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹದ್ದುಗಳು ಬಂದು ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಲಿ ವಲ್ನರಬಲ್ ಟು ದೇರ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್. ಶತ್ರುವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ನೋ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕೇರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಅಸಿಡಿಟಿ, ಆಲ್ಕಲೈನ್ pH ಏನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಂಗಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಹೈಲಿ ವಲ್ನರಬಲ್ ಟು ದೇರ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್. ಅದು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸೆವರಲ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಅದು ಸೊ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಹೈಲಿ ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಅದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೇಕಾದ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕೇರ್. ಮಗು ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಬೆಳೀತಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇರ್ ಈಸ್ the fertilization that occur in the body, that is internal fertilization, where there is a parental care. Therefore, so here inside the body agoದ್ರಿಂದ there is no need of synchronize as in case of external. Of course ಇಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಮೇಲ್ ಫ್ರಾಗ್ ಬಂದು ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ರಾಗ್ ಬಂದು ಎಗ್ ಇಡ್ತಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮೇಲ್ ಫ್ರಾಗ್ ಬಂದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಗ್ ಎಲ್ಲ ಡೆಸಿಕೇಟ್ ಆಗಿ ನಾಶ ಆಗ್ಬಿಡ್ತವೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ವಲ್ನರಬಲ್ ಟು ದ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಸಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ರಿಂದ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ, ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ರೈಟ್? ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಆಲ್ ದ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಅಕ್ಕರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ are called post fertilization events. The first process here, that is the formation of the zygote. Okay, zygote formation ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. What is zygote? Zygote is the fertilized egg. So this is the product of fertilization. It is a diploid cell that is produced by the fusion of male and female gamete. That is called zygote. Gametes ಯಾವಾಗಲೂ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ, zygote ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಲೋಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ zygote, ಸೊ ಏನು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಜನರೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ನಡುವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಒಂದು ಗೆಮೆಟೋಫೈಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಇಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಫೇಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಲೋಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೊಂದೇ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಝೈಗೋಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ವೇಲ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಜಿರಾಫೆ, ಎಲಿಫೆಂಟ್, ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈವನ್ ಆಂಟ್, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಇಂದಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಝೈಗೋಟ್ ಇಂದಲೇ ಹುಟ್ಟೋದು. ಝೈಗೋಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಝೈಗೋಟ್ ಮುಂದೆ ಮೈಟಾಯ್ಡ್ ಡಿವಿಷನ್, ಯೂಶುವಲಿ ಮೈಟಾಯ್ಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಹೋಗಿ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಸೊ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವೇಕಾಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ 8 to 16 ಸೆಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಮೊರಲ್ಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 3ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಲಾ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಲಾ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದೆ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ಬಹುದು. ಸೊ ಓಕೆ, ಝೈಗೋಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಇಂದ ಬರ್ತಿರೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್? ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? So embryogenesis is one of the most frequent asking question. This is the process of development of, okay, the process
Yes, a process of development of embryo. Okay, so development of embryo from the zygote. So that is called embryogenesis. ಅಂದ್ರೆ embryogenesis ಅಂದ್ರೆ zygote formation ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಮೆಟಾ ಡಿವಿಷನ್ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಸೊ ಏನು ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಹೋಗಿ ಹೊಸ ಎಂಬ್ರಿಯೋನ ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನ ಐತಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಬಹಳ ಸರಿ ಕೇಳಿವಿ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಕ್ಕರ್. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳಿದೀವಿ. ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೋ 2 ಮೇಜರ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಿರಂತರ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಇದು ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಮೊರುಲ್ಲಾ, ಬ್ಲಾಸ್ಟುಲ್ಲಾ, ಗ್ಯಾಸುಲ್ಲಾ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಂತ. ಈ ತರ ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. Increase the number of cells itself is called the cell division. What is the main intention of cell division? It enhance the number of cells. It increase the number of cells. So through the continuous mitotic division of the cell division. In ಎರಡನೇದು cell differentiation. ಇದು cell differentiation. ಇದೇನು when the sufficient number of cells are produced after gastrulation or gastrulation ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದೇ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ಎಂಗೇಜ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಫಾರ್ specialized function to undergo specialized function. So that is called cell differentiation. After the sufficient number of cells are produced through the cell division, the similar cells are they grouped together and engaged in a particular function that a specialized tissue is formed. That is called cell differentiation. ಈ ತರ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೋಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟಿಶ್ಯೂ ಇಂದ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಗಿ, ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇಂದ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿ ಇಡೀ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಓವಿ ಪ್ಯಾರಸ್ ಮತ್ತೆ ವಿವಿ ಪ್ಯಾರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಓವಿ ಪ್ಯಾರಸ್ ಅಂಡ್ ವಿವಿ ಪ್ಯಾರಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, so oviparous, viviparous. So oviparous, this is the property of some animals which lay the eggs. So these eggs later they produce the embryo. Okay, so that egg laying property is called oviparity. Okay, some animals which lay the egg, lay the egg, that property is called oviparity, and such animals are called oviparous animals. What are oviparous animals? The animals which lay the eggs so are called oviparous animals. For example, most of the lower animals like our fishes, so amphibians, so reptiles, especially amphibians and reptiles. Good example are oviparous. Now viviparous, these are the animals which produce their young ones, so which hatch their young ones directly. So you ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ young ones ಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತವೆ. The animals which produce their young ones directly, so those are called viviparous. So the egg laying animals are called oviparous, and the animals which produce their young ones directly are called viviparous. So ನಮ್ಮ higher ಅಂದ್ರೆ mammals, ನಮ್ಮ mammals ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲ mammals ಕೂಡ oviparous ಅನ್ನೇ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೆಲವು ಏಕಿಡ್ನಾ, ಪ್ಲಾಟಿಪಸ್ ಅಂತ ಕೆಲವು ಬಿಟ್ರೆ mammals ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ viviparous ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, oviparous ಗಿಂತ viviparous ಒಳ್ಳೇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ. viviparous ಅಲ್ಲಿ there is a parental care which protect the young ones from the parents. That is why it protect the young ones from external changes, okay, external stresses and predators. ಹಾಗಾಗಿ viviparous ತುಂಬಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ oviparous. ಯಾಕಂದ್ರೆ oviparous ಅಲ್ಲಿ there is once again extremely vulnerable to the predators ಅಂತಲ್ವಾ. ಮೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಹಾವುಗಳು ತಿಂದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಂದು ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ oviparous ಅಂತ viviparous ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ viviparous ಇನ್ನು ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತವೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಡ. oviparous, viviparous ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕೇರಿಯಸ್ ಎಗ್ ಅನ್ನು ಇರ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಅನ್ನು ಯಾವ್ದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಶೇಪ್ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಶೆಲ್ ಇದೆ, SHELL ಶೆಲ್. ಸೊ ಆ ಶೆಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕೇರಿಯಸ್ ಶೆಲ್ ಕೊಡ್ತವೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಆ ಎಗ್ಗಿನ ಶೇಪ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದು ಒಡೆದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಈ ಶೇಪ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಒಂದು ಬ್ರಾಡರ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ನ್ಯಾರೋ ಇರ್ತದೆ.
ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲೇ ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಡೌನ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರು ಕೂಡ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ನೀವು, ಅಂತ ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಶೆಲ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಓವಿ ಪ್ಯಾರಸ್ ಮತ್ತು ವಿ ಪ್ಯಾರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದ್ರಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, so at the end of this chapter, what are the post fertilization events in case of plants? So plants ಅಲ್ಲಿ post fertilization events ಏನೇನು ನಡೀತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ, ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಸೆಪಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ವಿದರ್ ಆಫ್, ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ವಿದರ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿದರ್ ಆಫ್ ಉದುರು ಹೋಗ್ತವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿದರ್ ಆಫ್ ಅವೆಲ್ಲ ಒಣಗಿಬಿಡ್ತವೆ, ಒಣಗಿಬಿಟ್ಟು ಫಾಲ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಸೆಪಲ್ಸ್, ಪೆಟಲ್ಸ್, ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ವಿದರ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಅದು ಒಂದೇದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರಲ್ಲ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಮ್, ಇದು ಪಿಸ್ಟಿಲ್, ಇಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಏನು ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ಸ್ಟೈಲು, ಓವರಿ, ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಲವರ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಮುಂದೆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ಸ್ಟೈಲ್ ಉದುರು ಹೋಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಉಳಿಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಸೊಲಾನೆಸೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬನ್ನಿ, ಹೋದ ವರ್ಷ ಓದಿದ್ರಿ. ಸೊಲಾನೆಸೆ, ಬ್ರಿಂಜಾಲೋ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊನೋ, ಪೊಟ್ಯಾಟೊ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ, ರಿಮೇನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ಸೆಪಲ್ಸ್. ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓವರಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಓವರಿ, ಸೊ ಓವರಿ ಇಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇಂಟು ಫ್ರೂಟ್. ಓವರಿ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತಿರ್ಲಿ, ಓವರಿ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಫ್ರೂಟ್. ಅದರೊಳಗಿರೋ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್, ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ದೇ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ಸೀಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೀಡ್ಸ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರೊಳಗೆ ಝೈಗೋಟ್. ಆ ಝೈಗೋಟ್ ಏನಿದೆ, ಝೈಗೋಟ್ ಇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಂಬ್ರಿಯೋ. zygote develops into embryo. This embryo later develops into new plant or new animal. So new organism ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಸೀಡ್ ಒಳಗಡೆ, ಬೀಜದೊಳಗಡೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ. ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇಟ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ಸ್ ಇಂಟು ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಜರ್ಮಿನೇಟೆಡ್ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಓವರಿಗೆ ಓವರಿ ವಾಲ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಓವರಿ ವಾಲ್, ಓವರಿ ಫ್ರೂಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಓವರಿ ವಾಲ್ ಥಿಕ್ ಕೋಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥಿಕ್ ಕೋಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್, ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ, ಪೆರಿಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ. ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ ಅಂದ್ರೆ thick wall around the fruit that are developed from ovary wall. Ovary wall, after fertilization, the wall of ovary it turns into thick wall around the fruit, that is called pericarp. ಈ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ, ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ, ಮೋಸಂಬಿ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ, ಅಥವಾ ಆಪಲ್ ಸುತ್ತ ಇರೋ ಸಿಪ್ಪೆ, ಹಿಂಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಿಪ್ಪೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಸುತ್ತ ಸಿಪ್ಪೆ ಐತಲ್ಲ, ಅದು ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫ್ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಫ್ರೂಟ್, ಟ್ರೂ ಫ್ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ 2ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ. But a thick wall of the fruit that is developed from the ovary wall is called pericarp ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪೆರಿಸ್ಪೋರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ, 2ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎನಿಹೌ, ಕೆಲವು ಸೀಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೀಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಸೆಲಾರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಹಾಗೇನೆ ರೆಮ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸೆಲಾರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಓವರ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೆರಿಸ್ಪೋರ್ಮ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ ಪೆರಿಸ್ಪೋರ್ಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಒಂದೊಂದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇದು, ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾಗೇನೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೀವು ಓದಕ್ಕೆ ಇದ್ರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಸಿ ಅಂತ ಅಥವಾ ಪಿ ಸಿ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಡೀ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಅರ್ಧ ಕುಡಿಬೇಕು ನೀವು. ಲೈನ್ ಟು ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಾದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. CT ನೀಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಿದ್ದವರೆಗೂ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ CT ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ 3-4 ಏನು ಗೈಡ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಗೈಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಠ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಟ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ತರಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಪ್ಯಾರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಗೈಡ್ಗಳು ಸುದ್ದಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀಟ್ ಕ್ಲಾಸು ಅಥವಾ ಏನು JEE ಕ್ಲಾಸು, ನೀಟ್ ಕ್ಲಾಸು ಅಥವಾ CT ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗೆಲ್ಲ ಬಾರೋ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗಳು ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮುಗಿಬೇಕು. ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನೀನ್ ಇದೆಯಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ.
ಬೇರೆ ಗೈಡ್ಗಳು ಬೇರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವೆಲ್ಲೂ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಅವು. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಕೆಲಸ, ಇಲ್ಲಿ 50 ನಿಮಿಷ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ 50 ನಿಮಿಷ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಭಾಳ ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಭಾಳ ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು JEE ಬರೀ PCMಗೆ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ನೀಟ್ PCBಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅಂತ ಕೆಲವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬರೀ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಒಂದು 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1ಕೋ 2ಕೋ ಲೆಕ್ಚರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀಟು CET ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸನೇ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು 10% ಕೆಲಸ ಉಳ್ಕೋಬಹುದು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಬಟ್ ಬೇಕಾಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀಟು ಅದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ. ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಈಗ ಪಾಠ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, CET ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದೇ ಥರ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ.